Hello friends, so today we are going to start with SNI mechanism, that is SNI internal. Okay, SNI SNI mechanism or reaction. SNI, I means S means substitution, nucleophilic, nucleophilic. I means internal substitution nucleophilic internal. Okay, नाव इंटरनल म्हणजे आतल्यात कसं ऍडजस्ट होतं कॉन्फिगरेशन ते पाहूया आपण. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग with SNI mechanism, we'll quickly revise our SN1 and SN2 mechanism. Okay, so this first we'll study SN2 mechanism in 2 minutes. SN2 mechanism, substitution nucleophilic unimolecular. Okay, here 100% inversion in configuration, inversion in configuration, 100% inversion in configuration. म्हणजे काय होतं SN2 ला की सपोज alcohol आहे. Okay, this is X, this is Y, this is Z. Okay, the nucleophile is attacking from backside. Okay, and inversion takes place. This is nucleophile X, Y and Z. ओके, कंप्लीट इन्व्हर्जन होणार आहे आपलं SN2 ला. म्हणजे काय होणार आहे, ही छत्री अशी आहे, ही छत्री आपली उलटी होणार आहे. 100% इन्व्हर्जन. ओके, नाउ विल स्टडी SN1 mechanism. Means we'll quickly revise SN1 mechanism. SN1 mechanism, substitution nucleophilic unimolecular. Okay, now in SN1 mechanism, X, Y, Z. First leaving group leaves and there is a formation of carbocation X, Y, Z. Okay, this is carbocation. Carbon with positive charge is called as carbocation. Now this carbocation can attack by nucleophile by both the sides, from this front side attack as well as back side attack. Okay, front side attack as well as back side attack. Okay, so there is 50% inversion and 50% retention in configuration. Okay, 50% inversion and 50% रिटेन्शन. म्हणजे काय होणार इकडे, म्हणजे तुमची छत्री अशी, ओके, रिएक्शन अशी गेल्यानंतर 50% ती छत्री अशीच राहील. सपोज 100 छत्र्या आहेत. ओके, तर 50 छत्र्या अशा राहतील आणि 50 छत्र्या उलट्या होतील. याला म्हणतो आपण रिटेन्शन. ओके, याला म्हणतो आपण इन्व्हर्जन. आता आपण जाऊया SNI इंटरनल मेकॅनिझम कडे. ओके, SNI इंटरनल मध्ये 100% तुम्हाला रिटेन्शन इन कॉन्फिगरेशन मिळते. 100% रिटेन्शन इन कॉन्फिगरेशन. ओके, आता कसं, तर सपोज आपण X, Y, Z घेतलं आपण सपोज. ओके, किंवा वेगळे ग्रुप घेतो इथे X, Y, Z, कन्फ्युज नको. ओके, इथे मी सपोज CH3 घेतला, इकडे हायड्रोजन घेतला आणि इथं बेन्झीन रिंग घेतली मी सपोज, और C6H5 लिहिलं तरी चालेल.
if it is treated with thionyl chloride, थायनिल क्लोराइड काय थायनिल याचं नाव काय आहे थायो सल्फर म्हणलं की थायोनिल क्लोराइड SOCl2 हेच मी लिहिलंय इथे स्ट्रक्चर काढलंय थायोनिल क्लोराइड 100% रिटेन्शन आता रिएक्शन कशी जाते की दिस OH attacks this sulfur and chlorine leaves here okay हे काढून घेतो मी CH3H C6H5 म्हणतो बेन्झीनला इथे मी C6H5 आणि हा इंटरमिजिएट तयार होतो ओके याला क्लोरोसल्फाइड सुद्धा म्हणतात हा इंटरमिजिएट तयार होईल आता हा इंटरमिजिएट तयार झाल्यानंतर इथे SO2 बाहेर पडेल ओके इथं मायनस SO2 म्हणतो इथं SO2 बाहेर पडेल इथे SO2 बाहेर पडल्यानंतर हा बॉन्ड ब्रेक होतो इथे हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर इथं कार्बोकॅटायन शॉर्ट लिव्ड कार्बोकॅटायन तयार होईल C6H5 आणि हा जो क्लोरीन आहे हा क्लोरीन इमिजिएटली ते अटॅक करेल लगेच ओके फ्रॉम दिस फ्रंट साइड म्हणजे ह्याला कॉन्फिगरेशन चेंज व्हायला वेळ देणार नाही इट विल नॉट गिव्ह टाइम टू change its configuration the chlorine लगेच अटॅक करेल तिकडे and there will be retention in configuration chlorine CH3H and C6H5 this is S and I mechanism okay 100% retention okay घरी प्रॅक्टिस करा आता आपण जाऊया पुढे फॅक्टर्स अफेक्टिंग SN1 and SN2 मेकॅनिझम आपण पाहूया आपण चॅप्टरच्या शेवटकडे येत आता फॅक्टर्स अफेक्टिंग SN1 and SN2 reactions ओके आता पहिले फॅक्टर म्हणजे काय नेचर ऑफ सबस्ट्रेट म्हणजे स्टार्टिंग कंपाउंड नेचर ऑफ सबस्ट्रेट ओके as we grow from primary to tertiary alkyl halide the stability of carbocation increases okay suppose primary this is primary carbocation this is secondary carbocation confused होताल तुम्ही and this is okay tertiary then secondary and this is primary okay? This is primary this is secondary and this is tertiary secondary म्हणजे का इथे 2 कार्बन ऍटम याला स्टेबलाइज करायला याला 3 कार्बन ऍटम आहेत स्टेबलाइज करायला टर्शरी आणि याला एकच कार्बन ऍटम आहे इथे स्टेबलाइज करायला ओके सो as we move from primary to tertiary stability of carbocation increases hence tertiary halides म्हणजे हे tertiary halides आहेत
टर्शरी, सेकंडरी आणि प्रायमरी. टर्शरी हॅलाइड्स प्रिफर्स SN1 मेकॅनिझम. SN1 का, तर कार्बोकॅटन आधी तयार होईल आणि कार्बोकॅटन SN1 मध्ये काय होतं, पहिले कार्बोकॅटन तयार होतो आणि कार्बोकॅटन तयार झाल्यानंतर हा इझिली स्टेबलाइज होतोय या 3 ग्रुपनी. ओके, म्हणजे जर टर्शरी कार्बोकॅटन असेल किंवा टर्शरी हॅलाइड असेल तर SN1 मेकॅनिझम फेवरेबल आहे. ओके, नेक्स्ट इथे लिहा वाटलं तर आपण प्रायमरी halides, tertiary primary halides undergo SN2 mechanism and tertiary halides undergo SN1 mechanism. Okay, हे लक्षात ठेवा. Now we will move to strength of nucleophile. Okay, factors affecting. Second factors काय आहे, strength of nucleophile. न्यूक्लियोफाइल म्हणजे अटॅक करणारा. ओके, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल. In SN1 reaction, in SN1 reaction, nucleophile reacts with carbocation only in fast step. Okay, hence weak nucleophiles like water can also result in SN1 reactions. And strong nucleophiles promote SN2 mechanism. Strong, important hai, strong nucleophiles promote SN2 mechanism. स्ट्रॉंग हे लक्षात ठेवा, स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाइल असेल तर SN1 मेकॅनिझम लागेल. म्हणजे OH इज अ स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाइल, सॉरी OH or it is attacking. Okay, next, nature of solvent. Nature of solvent. आपल्याला माहिती आहे SN1 रिएक्शन मध्ये कार्बोकॅटन तयार होतो. ओके, कार्बोकॅटन तयार होतो. ह्या कार्बोकॅटन स्टेबलाइज करायला सॉल्व्हेंटचा पण रोल आहे. ओके, म्हणजे H2 सपोज आपण हे केलं तर इथं याला स्टेबलाइज करेल इकडे. ओके, म्हणजे काय, H2 इज अ पोलर सॉल्व्हंट. म्हणजे काय, पोलर सॉल्व्हंट्स फेवर्स SN1 मेकॅनिझम, कारण स्टेबलाइज करतो कार्बोकॅटन. पोलर सॉल्व्हंट म्हणजे कुठले, containing this OH bond, SN1 mechanism. Okay, and less polar favors SN2 mechanism. Okay, now nature of leaving group. Nature of leaving group. लिव्हिंग ग्रुप म्हणजे काय, सपोज दिस इज हॅलाइड, तर हा जातो असायला लिव्हिंग ग्रुप म्हणतो आपण.
larger group, that is iodine, etc. Favors larger group favors SNI mechanism, SN1 mechanism. Okay. So here is the end of the topic. प्रॅक्टिस करा. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण दुसरा चॅप्टर चालू करूया. इथे ह्या चॅप्टर मध्ये 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या फक्त तुम्हाला पुढल्या सांगतो. SN2 mechanism, SN1 mechanism, SNI mechanism. ओके. ह्या चॅप्टर मध्ये तुम्हाला 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आणि फॅक्टर्स अफेक्टिंग SN2 and SN1 mechanism. Okay.